मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जुन परतख हर। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर आप अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आप जी ने आसा की वार दा कीर्तन बड़े प्रेम भावना दे नाल सरवण कीता है। उपरंत आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी पासों जो लड़ीवार कथा चल रही है, चल रहे शब्द की आप जी ने विचार सरवण करन वास्ते सतगुर जी की सरदल ते सतगुर जी के दर ते आउण दा उदम कीता है ते भाई साहब जी पासों ये शब्द सरवण कीता है। आप असीस बख्शो। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन स्थान ते जुड़ के बैठे हाँ। गुरुदेव जी जिथे आप संगतां दी यात्रा, जिथे आप संगतां दा आउणा अपने दर ते कबूल करन, साडियां यात्रावां सफल करन, उथे सानू कहण सुनण वालियां नू एकाग्र चित्त दी दात बख्शण, आप विच वरत के विचारां कराउण। विचार रमण तो पहला बख्शो असीस, गज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी महला पंजवां। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा। हुण शब्द नूं जिन्ना चिर तक असी रहाओ दे बंध का आधार बना के नहीं विचारांगे, उन्ना चिर तक साडे मन विच एक ख्याल आएगा, उन्ना चिर तक साडे मन विच बहुत सारे विषय बनणगे कि सतगुर जी किनू मारन की गल करते हैं। तो इत्थे ये भी ख्याल बनेगा कि शायद मन नूं मारन की गल कीती है। पर जद असी रहाओ की तुक देखांगे, रहाओ का पदा दर्शन करांगे, ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावै, इसे है मार राज जोग कमावै। रहाओ रहाओ की तुक दे विच सतगुर जी ने इस पदे विच स्पष्ट कर दिता, ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावै। हुण मन दे अंदर दा एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसी डायमेंशन है जिन्हों दुबदा कहा, जिन्हों असी अंग्रेजी विच डुअलिटी कहने हैं। दुबदा बाबत हर धर्म दे विच, हर धर्म ग्रंथ दे विच जिक्र आया है, क्योंकि मनुखी मानसिकता, मनुखी मन नूं जद विचारिया जाता है तो साइकोलॉजिस्ट भी, जिहड़े मनोविग्यानी भी ने, वो भी सब तो ज़्यादा जे गल करते हैं माइंड की, वो डुअलिटी की गल करते हैं, वो दुबदा की गल करते हैं। तो अज गुरु अर्जुन साहब महाराज जी साडे ते बड़ा तरस रहमत कर रहे हैं कि ये जिहड़ी मन के अंदर दी ऐसी बिरती है, जिहड़ा एक दिन मनुख नूं दो भाव ख्यालों तो जन्मदी है, पर इहदा रूप इन्ना धानक हो जाता है कि अगे जाके ये रोग भी बन जाती है, अगे जाके इहदी स्टैगनेशन भी है, मन की रुकावट भी है। जिवें बाबा शेख फरीद जी कहते हैं कि जिस तरह वहिंदे होए पानी कदी भी मुश्क नहीं मारते, वो पवित्र ही रहिंदे ने। वध थीवै दरियाओ टुट ना थीवी वाहड़ा। जे मन की सुरत सदा ही गुरु के शब्द के वेग विच रहे, तुरदी रहे, तो सुरत कदी मलीन नहीं होंदी, निर्मल रहिंदी है। तो जे पानी खड़ जाए, खड़ोत आ जाए पानी विच, ते यही पानी गंदला हो जाता है। इस पानी विच जरासम पै जाते ने, कीड़े पै जाते ने,
ਮਲੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਖੜ ਜਾਏ, ਰੁਕ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਦੁਬਦਾ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੁਬਦਾ ਬਾਬਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਤਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਵਾਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਲਏ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ, ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਭਟਕਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਦਾ, ਦਵੰਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋਣ, ਦੁਰਾਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੁਝ ਮੀਲ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੇੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਟਕਣਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਦਾ ਜਦ ਵਿਚਾਰਨ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਵੰਤ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਦੁਬਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਵੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਵੰਦ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਸਤੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਵੰਦ ਜਦ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਰਾਜ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਦਵੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਵੰਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਦੇਤੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਤੇ, ਜੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਇਹ ਦੁਬਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੁਬਦਾ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਦੁਬਦਾ, ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਰਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੋਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਭਾਉ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦਵੰਦ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਬਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸੋ ਦਿਨ ਸਫਲ ਗਣਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹੀ ਦੁਬਦਾ ਅੱਗੇ ਵਹਿਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਜਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਵੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਥਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਮਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੰਗਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੁੰਖਾਰ ਜਨੌਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਸੀ। ਲੌਜਿਕ ਦਵੰਦ ਬਣਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਬਣੀ, ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਨਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਬਈ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਨੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ
बुक्कर फेरदियां बाहर ना चलिया जाए। ये सारे ख्याल साडे मन अंदर द्वंद, क्योंकि मैं विशा इसलिए छेड़िया, जब तुसीं भाई कान सिंह नाभा दा महान कोश पढ़ोगे, उहदे विच दुबदा द्वंद पढ़ोगे, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मानसिक बिरती के अंदर पैदा हुए ख्याल वो वड्डे जाके दुबदा बन जाती है। वो बंदे नूं धर्म के मार्ग ते रुकावट बनते हैं। जद हर सोग ही खत्म हो गया, दुख सुख ही खत्म हो गया, इथों तक जद मनुख के कारज बहुत चंगे चलते हैं तद कोई दुबदा नहीं। जिस दिन बंदे नूं नुकसान होना शुरू हो जाता है, फिर बंदा भजदा जी घर का बाथरूम ठीक नहीं है, पहला बाथरूम बनवाइए, ये दुबदा है। ये घर की दिशा ठीक नहीं, ये फलाना मूआ घर है, ये सारे सतगुरु जी ने वहम भरम। तो फिर बंदा तुर जाता जी फलाना नंबर ठीक नहीं है। वो गुरु के सिखो, दुनिया के अंदर दुनिया के लोग जेड़े पासे मर्जी तुरन, तुहाडे लई वो नंबर जिहड़ा 13 क्या है, गुरु साहब ने 13 चंडीगढ़ वो सैक्टर भी नहीं है, गुरु ने 13 आख्या जी। ਇਹਦਾ मतलब की है कि सिख ਲਈ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮੁੱਢੋਂ ही खत्म करता गुरु ने। इस गल का वहम ही नहीं है, ना न्यूमरोलॉजी का वहम है, ना अखरां का वहम है, ना दिन रात का वहम है, ना किसी खास किस्म की रुत का जां सूरज ग्रहण का जां चंद्रमा ग्रहण का। ये जिन्ने वहम भरम ने मारी कहते सारे दुबदा विचों पैदा हुए, तो सारे वहम भरम सतगुरु जी ने अज भन दिते ने। कोई सूरमा चाहिए जी जिहड़ा इस वहम भरम नूं भन के अपनी मानसिकता नूं निर्लेप करे। इस करके गुरुदेव जी ने अज दुबदा ते सारा जोर लाया। मन का वो ख्याल जिस ख्याल करके बंदा वहमां भरमां विच भजदा है, ते किन्ने क नगीने ते किन्ने क पत्थर वाले पासे तुर पैंदा है। ये भी पाउणा वो भी पाउणा, पर गुरबाणी तो उत्ते कोई तंत्र मंत्र नहीं। गुरु के सिखो, गुरबाणी दे उत्ते कोई ताकत नहीं जिहड़ी ताकत सिख दा कुछ बुरा मना जाए। ते दूजी गल, जद कोई सूरा बन गया ना, ते वो मौत दे भै नूं जित लैंदा है। जिन्हें मौत का भै जित लिया, उन्होंने फिर किहड़ा भौ सताएगा, मैनूं दसो। इत्थों गुरुदेव जी गल शुरू करते हैं, आओ सब तो पहला मन की दुबदा मारीए ते सूरमे बनीए। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास, हाँ सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। यह है जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै। सारी दुबदा खत्म की। जद मरण का ही नहीं भाव रहा, निरभाओ जपै सगल भाओ मिटै, सारे डर खत्म किए। इथों तक जन्म मरण का भाव गया, जीवन पदवी पाए। नानक यह मर्तबा तिसनू दे, जिसनू कृपा करे रजाए। आओ जी शब्द वल तुरीए। गौड़ी राग है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ये बख्शिश है। गौड़ी के बड़े किस्म ने जी, 11-12 किस्मां की गौड़ी है। गौड़ी मालवा, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी दीपकी, पूर्वी, ये सारी गौड़ियां ने। शुद्ध गौड़ी दे विच शब्द है जी, गौड़ी महला 5वां, जो इस मारे सोई सूरा। सब तो पहला सूरमे वाली सुरत चाहिए दुबदा मन की मारन लई। सारे वहम भरम खत्म करने पैणगे। सब चंगा मंदा, सब दुख सुख, हर एक सोग उस्तत निंदा जे मन की खत्म होएगी ना, महाराज कहते तां कोई सूर है। जाको हर रंग लागो, इस युग में सो कईयत है सूरा। सूरे की परिभाषा कबीर साहब देंदे, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। जिहड़ा जूझदा है अपने मन नाल। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, धर्म के मार्ग ते तुरिया वो पंजां वैरियां तो लड़दा है। ते ये पंजे वैरी गिणती दे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, इन्हां विचों आसा तृष्णा ईरखा निंदा चुगली बैर तात पराई दुबदा द्वंद, किन्ना वहम भरम, किन्ना कुछ निकलदा है। बाणी कहती है, क्यों लीजै गड़बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। 5-25 मोह मद मदसर आढ़ी प्रबल माया। ये 5 नहीं है, 5 दे समझो अगे 25 होर ने, जिहदे विच ईरखा है, निंदा है, चुगली है, द्वैश है, द्वंद है, दुबदा दुचित्तापन, वहम भरम, किन्ना कुछ मन लई फिरदा है। ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च बाबा शेख फरीद कहंदे, जे एडी भारी पंड सिर ते तुर चुकी बैठा है, ते कहंदा जी मैं रब की बंदगी करनी है,
ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਫਰੀਦਾ, ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਬਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਈਆਂ ਘੱਤ। ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਪਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਜਜਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਖਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੇ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਓ। ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖੇਗਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ, ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜਿਹਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ, ਹਟਕੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਆ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਡਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕੇ, नाव में जो अग्न लागे कैसे कह बुझाई है। बाहर से भाग उठ लीजियत कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। चूरन कै त्रास शरण गह न हिंद, मारै महीपत कहो कह बचाइए। तैसे नर डर डरपत हार, गुरुद्वारे जाए तहां जो व्यापै माया कहो ठहराइए। दुबदा माया का रूप है। दुनिया की हर थां गुरु बाणी ते भाई गुरदास जी कहते दुबदा की भरी हो सकती है, पर गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक साहब का दर ये दुबदा का घर नहीं है। इत्थे दुबदा नहीं है, इत्थे दोनों इक्को ही ने। इत्थे सब तो पहला सत्कार तिन धन जड़ेंदी माओ आए सफल से ये दुबदा खत्म की। फिर अगली दुबदा केड़ी है? देखो जे विचारण बैठी है ना दुबदा बाबत, फिर तो विषय का अंत नहीं है। साडे समाज दे हर एक कर्म दे विच मनुख ने दुबदा पैदा करती है, विपर ने दुबदा पैदा करती है। जे मेरे को नहीं आए तो फिर तुहाडा खैड़ा नहीं छुटना। इत्थों तक सतगुरु जी ने कहा ये मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, पर त्रै पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पवै लायत बारी खाए, नानक अंधा आदमी। महाराज कहते ये मूर्खता ही सुनो, बद्दा जमपुर जाहे। ये दुबदा सूतक की घर पाई हुई है। सूतक पातक की दुबदा है, वहमा भरमा की दुबदा है। हर एक चीज़ नूं दुवंत भाव। ताइयों सतगुरु जी ने बचन ही इत्थों शुरू किया कि गुरु का सिख सूरमा जिहड़ा पंजां दे सामने गुरु की खंडे बाटे की पहुल लैके नाम गुरु मंत्र नूं दृढ़ करके गुरु दे रस्ते ते तुरदा है ना, फिर उन्होंने दुख सुख हर्ग सोग उस्तत निंदा चंगा माड़ा सब खत्म हो जाता है। उन्होंने सिर्फ एको ही जापदा है, एक है एक है, एक तू ही
ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂੰ ਰਾਇਆ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ। ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ। ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੂਰਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਜੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਛੰ ਕਰੂਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ, ਦੁਨੀਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ। ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ। ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਧਨੰ ਭਯੰ ਤਨਵੰਤੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਣੈ, ਭਗਤੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਐਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ, ਵਾਕ ਵੱਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੇਹ ਤੇ 5 ਜੁਆਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਡ ਜੀਓ ਸੋਈ ਸੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਦੁਬਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਦਵੰਤ ਭੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਦਵੰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੈ। ਬਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਰਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਵੰਦ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ, ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ, ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਵੈ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤ ਵਿਆ ਹਰ ਕਰੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਬਦਾ ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਬਸ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼, ਰੱਖ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਫਰਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਸਾਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਬੋਹਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਯਤਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਦਮ ਕਰ। ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਦਾ, ਆਪਨ ਹਾਥ ਮਤਾਂਤ। ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ, ਊਠ ਉਆਹੂ ਕੋ ਦੋਰਿਓ। ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਵਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਕੋਏ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੈ, ਇਸਹਿ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਕੋ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਤਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਬਹੂ ਕੋ ਕੂ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਪਏ। ਭੇਖ ਧਾਰ ਲੈ, ਵੇਸ ਧਾਰ ਲੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
फिर तू राज, राज का मतलब है गृहस्थ, राज का मतलब है दुनिया के सुख, तिनका खादा पैदा माया सब पवित है जो नाम हर राते। राज का मतलब है तेरे आले दुआले का सारा पसारा, ते जोग का मतलब है प्रभु का सिमरन, प्रभु का मिलाप। फिर तेनू भज के कंदरां दे विच नहीं जाना पएगा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही। इसी दुबदा तो ते परेशान होके जोगी जति जंगम बने सन। इसी दुबदा तो ते परेशान होके पहाड़ां दी कंदरां ते बैठ गए सन, परिवारां नूं छड्ड दिता सी। यही दुबदा जद मौत दा ख्याल बन के सिद्धार्थ दे मन विच उठी सी ना, रातों रात सुत्तियां ही सारे परिवार नूं छड्ड के चला गया सी, सारे परिवार नूं। ते सतगुरु जी ने कहा ना, आओ मैं तुहानूं जुगत दवां। ये जुगत है गुरमत दे विच, गृहस्थ दे विच रहिंदियां जोग कमाउणा है। मुश्किल है, ताइयों ते सूरा क्या उहनूं। जिहड़ा भज जाए वो थोड़ी सूरा हुंदा, पिठ दिखाउण वाला थोड़ी सूरा हुंदा। सूरा ते वो है जिहड़ा लड़े, जो लड़े दीन के हेत, जिहड़ा सिर नूं तली दे उत्ते रख के आए कि हाँ मैं इस गल नूं कबूल करन लई तैयार हाँ, तां तैयार हाँ क्योंकि मेरी पिठ ते मेरे गुरु दा थापड़ है, मेरे सिर ते मेरे गुरु दा हथ है। मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो, मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो ऋण लाथा। वो राज ते जोग कमाउंदा है। ते राज जोग गुरु रामदास जी नूं बख्शिया सी जी। राज जोग तखत दियन गुरु रामदास, किन्ने बख्शिया सी। प्रथमे नानक चंद जगत भयो, आनंद तारण मनुख जन कीओ प्रगास। गुरु नानक साहब चंद्रमा की शीतलता ठंडक रूप दे विच बाणी दे के जा रहे हैं। इनू हिरदे च वसायो, सड़दा तपदा दुबदा वाला मन भी शांत होएगा। गुर अंगद दियो निधान, अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास। पंजां विकारां नूं वस करन वास्ते ये ज्ञान दिता है। इनू अकली साहिब सेवीए, अकली पाईए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचै दान, अपनी अकल विच वसाईए। गुर अमर गुरु श्री सत, कलयुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कवल जास। सब विद मान्यो मन तभी भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुर रामदास। ये राज ते जोग दिता है जी। ये राज जोग की वडियाई मिली गुरु नानक साहब नूं प्रभु की दरगाह ते, पर तां मिली जद गुरु नानक साहब महाराज जी ने रोड़ा की गुर करी विछाई वाला सच अपनाया। भारी करी तपस्या वड्डा भाग हरस्यों बनियाई, बाबा पैदा सचखंड नौनिध नाम गरीबी पाई। फिर गुरु ने उस सानू दिती कि किथे भजन की लोड़ नहीं है। रहो गृहस्थ दे विच ते जुगत समझो गृहस्थ विच रहिया। ते जुगत की है? जुगत ये है, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। चित गुरु नाल ला, रहना तू गृहस्थ विच है। ते उस गृहस्थ दे पिछे उस पुत्रां धीआं पत्नी ये मोह दे विच लग के ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई। भगत जी ने कहा कि गृहस्थ दे विच पाप नहीं करना तां तू सुर है। इस पाप नूं रोकण वास्ते भगत जी ने कमाल दा बचन कीता कि किहड़े पासे तुर पिया। बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै। इसलिए गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ इसलिए तैनूं दिती है जिहदे विच पवित होए से जना जिनी हर ध्याया। हर ध्याया पवित होए गुरमुख जिनी ध्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सभाइया। आप भी जा ते कुटुंब नूं भी पवित्र कर, आप भी सच्ची किरत कर ते अगे पुत्रां धीआं वास्ते भी चंगे गुणां दे बीज बो। आप भी सच इखलाक दे मार्ग ते तुर। थोड़ा होए पर शुकराने च गुरु दा शुकर करके ये लाहा कट। इस करके ये राज ते जोग है कि गृहस्थ विच रहिया। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा जे तू गृहस्थ विच रहिंदे आ ये नहीं कीती ते फिर गुरु साहब कहंदे फिर ते
मन रे कौन कुमत तैं लीनी, पर दारा निंदिया रस रच्यों। गृहस्थ कमा ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਇਹ ਜੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਮੇਰੇ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਭੋਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗ ਹੈ ਜਦ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ, ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਠਕਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਸਿਰ ਕੋਮਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬੜੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਉਸਤਤ ਕਵਨ ਕਹੀ ਜੈ ਕਰਤੇ, ਪੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ। ਕੋਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਈ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਸੁਖ ਹੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਣ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਛਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ, ਪ੍ਰੇਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਹਾਤ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਹੈ ਮਾਰੇ ਹੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਾਉ ਨਾਹੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਾਮ ਸਮਾਹੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਉ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ, ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਥਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਖੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੇਕ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗਨੇ ਚਲ ਨਾ ਹੀ ਚੀਤ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਸਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਗਏ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਉ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ।
जे ये तृष्णा अंदर मुकी नहीं, महाराज कहते फिर सारी सड़ते पे ने। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृथे सब काजै। बाकी तो सब सुपने की न्याई है, इकट्ठा करी जाओ। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना, पुरियां भार। बंदा रजदा कदी? कदी नहीं रजदा, जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर ले। बंदा घर खाली है जी, ये भी कोना भर दो, वो भी कोना भर दो, ये भी कोना भर दो, ये भी लियाओ। हुण घर छोटा हो गया, घर नवा लै लिए। हुण फिर ਇਹਦਾ कोई अंत नहीं। इस तृष्णा का महाराज कहते कोई अंत नहीं। जे वेखण बैठो तो फिर सब कुछ महाराज कहते इस संसार दे विच तृष्णा दे रोगी दिस रहे ने। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो इस मारे सो दरगाह सिजै, उस सच्ची दरगाह दे विच महाराज जी कहते कबूल होंदा है। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। जे दुबदा है तो रब नहीं है, जे दुबदा नहीं है फिर हृदय च रब है। दुबदा विचों ख्याल पैदा होंदा है, ख्याल की पूर्ति नहीं होंदी, क्रोध पैदा होंदा है। उस क्रोध दे विच मनुख सारे संसार विच आले दुआले देखदा है, उहदे कोल है, मेरे कोल क्यों नहीं है। फिर बंदे दे अंदर हौमै पैदा होंदी है। फिर महाराज कहंदे जिथे दुबदा, ख्याल दुबदा दा पैदा होया, पर बन गई हौमै। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बसैं एक ठाए। फिर बंदा कह लेंदा वो माड़ा है तो मैं चंगा, वो मेरा दुश्मन है क्योंकि उहदे कोल है, मेरे कोल नहीं है। ख्याल हद हो गई। गुरु साहब को पुछदे कादी दुश्मनी, की बिगाड़िया उन्हें? कुछ नहीं, कोई लेना देना लेवा देवी उस बंदे नाल नहीं, पर फिर भी वो दुश्मन क्यों? मन की मनोवृत्ति ऐसी है। दुबदा है, ख्याल है, रोग पैदा करेगी। सतगुरु जी कहते उही धनवंत है, उही पतवंत है, जिन्हें दुबदा मारी वो प्रवान है। जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवै गति। जिन्हें दुबदा मारी है वो काम उत्ते पूर्ण काबू पा सकता है। एका नारी जति होए दे सिद्धांत। दुबदा है ना, एक नाल नहीं रजिया तो होर पासे तुर पिया नहीं। महाराज कहते जत उहदे अंदर कायम होएगा जिहदे अंदर एक ख्याल खत्म होएगा। दूजा ख्याल दुबदा दा जद इक्को ही वस गया फिर सुख है, सुख है। जे एक रोटी नसीब हो जाए ना, वो पूर्ण रस नाल बंदा खा ले कि हाँ यही इहदे विच सब कुछ है। शरीर की बनतर ऐसी बनाई है रब ने, दिमाग के अंदर डोपामीन आएगा, अंदर सारा शरीर एक्टिव हो जाएगा। उस एक रोटी तो ही तेरे शरीर को सारे तत्त मिल जाएंगे। तो जे 36 प्रकार के भोजन चिंता विच बैठा है, एक निवाला भी अंदर नहीं लगना, छड्ड दे तू। इनू महाराज जी ने कहा वो पूर्ण है, वो सिजदा है, वो वडभागा है। जो इस मारे सो निहचल धनी। महाराज जी कहते जेड़ा इनू मारदा है वो निहचल धनी, वो अडोल है, धनवान है। जो इस मारे सो वडभागा, जो इस मारे सो अन दिन जागा। हुण यही तो ज्ञानी ते अज्ञानी की अवस्था है ना। जो इस मारे तिसका आया गनी, उहदा सफल है इत्थे आउणा जिन्हें दुबदा मार ली। जो इस मारे निहचल धनी, वो अडोल धनवंत है। जो इस मारे सो वडभागा, वड्डे भाग ने भाई, एक वस गया। जो इस मारे अन दिन जागा। क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते प्रवान। जिना सास गिरास ना विसरै, से पूरे पुरख प्रदान। रात दिन सुचेत है। जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता। जीवन मुक्त वो होएगा जिहड़ा एक नूं त्याएगा। दुबदा दे विच किहड़ा जीवन मुक्त, वो तो फसिया होया है अपने वहमां भरमां च। ते महाराज जी कहंदे जिन्हों दुबदा मारनी आ गई, उन्होंने जीवन की जुगत समझ आ गई। जो इस मारे सोई सुग्यानी,
जो इस मारे सो सहज ਧਿਆਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਸੁਗਿਆਨੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਜੜ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੀ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ। ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਪ ਕਰ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਪ ਕਰ ਲੈ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜਨਮ ਨਾ ਮਿਟੈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਦਰ ਮਰੈ, ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਧੋਈ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਬਦਾ ਮੈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਜੌਲਾ। ਜੌਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਲਸਣਾ, ਦੂਰੀ, ਦੂਰ ਹੋਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਮੰਨਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧ। ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਮ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਬਦਾ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋਰ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।